أخلاقنا في أخلاقهم وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يطول أعمارنا في طاعة الله ويوسع أرزاقنا في طاعة الله وطاعة رسوله، وأن الله يشفي مرضانا، وأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، وإلى جميع مشايخنا منهم أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف والأستاذ محمد رضا بن عبد الله سقاف، ثم لصاحب الكتاب المختصر اللطيف أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية، وكل نية صالحة جامعة شاملة كاملة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صارقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، اقرأ. باب الطهارة. فروض الوضوء 6 أشياء. الأول النية، وهي إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الوضوء، وتكون هذه عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميع شعرا وبشارة إلا بطينا، لحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. أيوة. ثالث غسل يديه مع مرفقيه. استمر terus. الرابع مسح شيء من بشارة الرأس أو شعره ولو بعد شعرة في حده. خامس غسل رجليه مع كعبين. سادس الترتيب هكذا. حسبك cukup. Nah, insyaallah mulai minggu ini kita mulai insyaallah lebih konsen lagi di dalam kitab Mukhtasar Latif, karena pada minggu-minggu kemarin kita konsennya masuk karena
mendekati atau pembahasannya udhiyah, kurban. Kemarin kita terpotong dengan pembahasan udhiyah. Insyaallah kita mulai akan konsen membahas yang ada di dalam kitab Mukhtasar Latif bab per bab, dengan disiplin ilmunya dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi kita nggak lompat-lompat. Jadi yang kita belajar ini nggak lompat ke sana, nggak lompat ke sini. Artinya ada disiplin ilmunya. Jadi kalau seandainya ilmunya nggak pakai disiplin, akhirnya main yang mana enak saja. Nah, itu nggak bisa. Kalau seandainya dokter itu tidak pakai disiplin ilmu, maka mereka dilarang membuka praktek. Kalau kita tahu seorang dokter, kalau seandainya dia mau membuka prakteknya, dia harus lulus uji dulu. Bagaimana dia belajarnya, disiplin ilmunya dari prosesnya tadi. Tidak bisa sembarangan dia membuka praktek. Artinya kalau di dalam agama membuka praktek itu sama seperti berfatwa. Ngasih obat ini, ngasih obat ini, ngasih obatnya. Begitu juga dalam beragama. Gak bisa sembarangan, saya ngelihatnya dari sini. Kata yang di sini seperti ini hukumnya. Nanti dibuka lagi yang dia senangi, ini ada yang dia senangi, ambilin, boleh. Itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Kalau seperti itu dokter itu mana ada yang boleh praktek kalau yang seperti itu. Dia harus punya disiplin ilmunya. Nah kita, apa yang kita belajar ini ada disiplin ilmunya, tidak sembarangan, tidak pakai enak-enakan, apalagi pakai hawa nafsu. Nah, jadi berurutan. Jadi kalau seandainya dalam sebuah daerah itu punya disiplin ilmu seperti contohnya saja di Indonesia, semuanya mengikuti fikihnya fikih Syafi'i. Ya sudah, kita ikuti. Jangan sampai kita menjadi tukang adu, tukang pecah belah. Artinya semuanya misalnya ngamalkan fikih Syafi'i, tapi satu orang, dua orang, tiga orang pengen tampil beda. Nah ini tidak boleh, justru tidak dibenarkan. Bahkan Imam Ahmad pun yang meyakini bahwasanya riwayat hadis tentang kunut itu lemah, tapi beliau ketika menjadi makmumnya Imam Syafi'i, beliau kunut. Nah itu menandakan apa? Tahu diri, tahu di posisinya itu. Jadi tidak boleh serta-merta dengan dengan sombongnya dia. Saya ini tampil beda, ya saya punya dalil juga. Tidak seperti itu juga. Ya. Jadi apa yang kita pelajari ini karena di Dumai ini ngikutin fikih Syafi'i, sudah saya ngajarkan fikihnya Syafi'i. Berbeda kalau seandainya orang di Dumai ini misalnya Hanafi misalnya. Mau tidak mau saya tidak mungkin. Walaupun saya Syafi'i. Misalnya, walaupun saya Syafi'i, tidak mungkin saya ngajarkan fikih Syafi'i. Nanti bakal kontra. Nanti bakal ribut. Loh, kok selama ini yang diamalkan di tempat saya ini Hanafi misalnya, kok diajarkan Syafi'i? Nah itu tidak bagus seperti itu. Jadi kita harus tahu disiplin ilmunya. Harus tahu kita. Nah insyaallah mulai minggu ini kita mulai sedikit demi sedikit mengenalkan. Makanya kita harus tahu betul seperti apa pendalilan, mengambil dalil, mengambil hukum, mengikuti disiplin ilmu dalam fikih Syafi'i. Nah gitu. Yang jelas bahwasanya 4 mazhab itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau seandainya dinisbatkan ini menurut mazhab ini, menurut mazhab, tidak mungkin mereka itu mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa kalau tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan dalil As-Sunnah. Mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin hasil dari kepalanya mereka itu. Akhirnya saya merenung. Saya akhirnya memberikan kesimpulan hukumnya seperti ini. Mustahil, tidak mungkin. Jadi kita tahu bahwa setiap mazhab pasti berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dulu. Jadi jangan sampai nanti ketika ini, ini tidak sesuai dengan hadis.
Nanti dibilang ini nggak sesuai dengan hadis. Saya baca hadisnya seperti ini. Kamu itu siapa? Punya disiplin ilmunya enggak? Nah, itu. Seperti praktik misalnya dokter, ini obat itu. Kamu dokter bukan? Nah, seperti itu. Kalau kamu bukan dokter, jangan ikut komentar. Nanti ya bakal bukan yang ngasih obat, malah ngasih racun. Nah, itu. Jadi apa yang kita pelajari harus sesuai dengan seperti contohnya misalnya kita kalau setelah takbiratul ihram pasti kita bersedekap. Pasti bersedekap. Nah, di dalam mazhab Syafi'i disunnahkan bersedekap. Nah, di dalam mazhab Malik tidak sebaliknya. Di dalam mazhab Malik tidak disunnahkan bersedekap, bahkan makruh. Nah, apakah nanti kita mengatakan mazhab Malik ini tidak ngikutin Al-Quran dan Sunnah? Nah, itu. Makanya kalau seandainya ada orang Malik, nggak boleh dia seperti itu. Nggak, ini nanti bikin apa? Bikin aneh-aneh. Nah, makanya kalau seandainya dia di daerah Maliki, ya hendaknya dia ngikutin Maliki. Begitu juga misalnya dia misalnya di Arab Saudi. Bukan mayoritas menanjung Arab ya. Kalau ada yang mengatakan mayoritas menanjung Arab itu Hambali, itu pembohongan. Pembohongan itu. Yang namanya Hambali itu adanya di Arab, sebagian Arab, Arab Saudi Arabia ada sebagian yang bermadhab Hambali, dan itu umumnya dipegang oleh pemilik kekuasaan pemerintah. Mereka rata-rata Hambali. Di Arab Saudi pun ada Maliki, ada juga Syafi'i. Makanya kalau kita lihat sejarah dulu di Mekah itu ada mufti Syafi'i, ada mufti Maliki. Nah, itu. Jadi bukan mayoritas. Kalau mayoritas pasti terbanyak, sedangkan yang terbanyak itu antara Hanafi dan Syafi'i di muka bumi ini. Nah, itu. Jadi jangan sampai kalau seandainya ada orang sholat seperti ini, nanti misalnya kita ngelihat misalnya sholatnya misalnya di Pakistan misalnya, atau di India itu rata-rata Hanafi, atau misalnya di Sudan misalnya. Sudan itu di Afrika. Mereka nanti sholat fardunya seperti ini, jangan diartikan ini nggak sesuai dengan hadis nanti. Bahkan mereka punya dalilnya. Nah, itu. Jadi semuanya itu punya dalilnya. Semuanya. Tapi masing-masing dari ulama, masing-masing dari punya ulama tadi, mereka itu punya standarisasinya dalam penilaian hadis. Dalam pemahaman mereka mengenai ayat Al-Quran. Nah, itu. Jadi mereka itu masing-masing punya standarisasinya. Mana yang dimenangkan? Karena dalil itu banyak. Hadis itu banyak. Dari riwayat ini mengatakan seperti ini. Sahabat ini mengatakan seperti ini. Sahabat itu banyak. 124.000 jumlah sahabat itu. Dan mereka itu terpencar kemana-mana. Nah, yang di sana punya murid. Murid itu ngambil dari sahabat dari Rasul. Sedangkan ini juga muridnya sahabat ke daerah sini punya murid juga. Nah, murid ini ngomong dari sahabat dari Rasul semuanya. Tapi disitulah keragaman ilmu tadi. Keragaman ilmu. Ini menandakan ilmu itu tidak kaku. Apalagi yang namanya ilmu fiqh. Ilmu fiqh itu ilmu faham. Bagaimana kefahaman para ulama memahami dalil-dalil yang disampaikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, itu dulu. Jadi nggak kemana-mana nantinya. Kok kayak gini. Disiplin ilmunya apa dulu? Nah, itu. Baru kita masuk kemarin itu sudah masuk ke dalam rukun pertama dan rukun kedua fardu. Faslun furudul wudu'i sittatu asya'a. Sekarang masuk bab tohara. Bab tohara bersuci, karena ini yang harus diketahui bahwasanya jangan sampai kita ibadah salat tidak ngerti nanti sebelum kita salat itu apa dulu. Makanya harus kenal dulu nanti. Tidak sah seseorang itu salat kalau tidak pakai wudu, pasti pakai. Makanya kita harus tahu kenalnya wudu itu bagaimana. Wudu itu yang wajib itu, yang fardu itu ada 6. Furudul wudu sittatu asya. Kefarduan wudu itu ada 6. 4-nya dengan Al-Quran, 2-nya dengan sunnah dalilnya. Kalau ditanya dalilnya,
6 itu dari mana? Karena disebutkan langsung. Nah, 6 itu dari 4-nya dari Al-Quran, 2-nya dari riwayat hadis. Apa 4 itu? Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, itu dalilnya. Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan salat, idza qumtum ila shalah, jika ingin melaksanakan salat, falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Nanti harus tahu dulu batasan wajah itu apa. Nah, ini pembahasan ulama. Karena untuk mengetahui batasan wajah itu bukan kita wajah ini enggak, harus tahu. Falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, ini fardu wudu yang 4 itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, terus apa? Mengusap sebagian kepala, mengusap kepala, dan yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki. Adapun 2 fardu yang lain diambil dari sunnah, dari dalil, dari hadis. Apa itu? Niat. Yang mana niat itu dalilnya disebutkan innamal a'mal binniyat. Nah, dalilnya umum ini. Artinya apa? Untuk membedakan mana yang kebiasaan, adat yang dikerjakan biasa setiap hari, seperti mandi itu biasa. Apa yang membedakan mandi biasa dengan mandi wajib? Apa? Niat. Iya. Kalau tanpa niat sama saja. Enggak dikatakan ini orang mandi wajib. Maka dalam riwayat Umar bin Khattab itu, segala sesuatu perbuatan itu harus dengan niat. Inilah untuk membedakan mana ibadah, mana adat. Adat itu maksudnya kebiasaan. Itu yang pertama. Jadi 5 sudah. Terus yang kedua at-tertib. Tertib harus berurutan. Dalilnya mana? Nah, ini standar disiplin ilmu yang dipakai oleh Imam Syafi'i, yang menentukan bahwasanya kalau seandainya furudul wudu itu ada 6. Mana standarnya? Dalilnya ini tadi. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, di antara kefarduan wudu itu harus tertib, harus berurutan. Harus berurutan. Berurutan yang maksudnya tidak boleh membasuh tangan kecuali setelah dia membasuh wajah. Tidak boleh. Tidak boleh. Atau misalnya dia tidak boleh mengusap kepala kalau seandainya dia belum membasuh kedua tangan. Tidak boleh. Dan seterusnya. Itu jadi apa yang dikerjakan tadi berurutan. Wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Itulah yang namanya tertib. Walaupun nanti dipisah nanti. Katanya tertib. Tapi setelah setelah membasuh tangan, tapi bukan apa? Bukan langsung mengusap setelah mengusap kepala tidak langsung membasuh kaki katanya. Tapi apa? Diselingi dengan apa? Diselingi dengan apa? Dengan mengusap telinga. Nah, inilah yang namanya tertib. Tertib itu tidak boleh yang fardu tadi acak-acakan. Yang fardunya nggak boleh acak-acakan. Nah, itu. Jadi kadang orang salah memahami gitu. Bahwasanya ini nggak tertib berarti. Nggak tertib kalau seandainya setelah mengusap kepala ya mestinya membasuh kaki. Enggak, salah ini. Kita tahu yang namanya sunnah-sunnah itu. Agar apa? Agar wudhunya menjadi lebih sempurna gitu. Ya. Nah, dalil tertib itu apa? Kata Rasulullah, ibda'u bima bada'allahu bihi. Dahulukan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi ketika di dalam ayat itu apa yang disebutkan pertama itu? Membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Setelah itu apa? Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai siku. Setelah itu apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Baru kaki-kaki kalian sampai ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, inilah dalil
dalil yang dihasilkan, dirumuskan oleh Imam Syafi'i ketika seseorang itu sah dalam berwudu. Jadi kalau seandainya dia sudah niat, ya, sudah dia membasuh wajah, sudah dia membasuh kedua tangannya, sudah dia mengusap sebagian dari kepalanya, sudah dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, maka sahlah wudu orang tersebut. Nah, itu. Ini makanya kita membahas tentang kefarduan wudu, ya. Al-awalu. Nah, tadi. Jadi dalilnya tadi, dalil dari 6 kefarduan tadi. Yang pertama, pembahasan pertama, al-awalu an-niyatu. Yang pertama itu niat. Wa hiya imma niyatu raf'il hadas. Yang namanya niat itu kadang niatnya tadi niat untuk mengangkat hadas, nawaitu raf'al hadathi. Jadi kalau seandainya nawaitu raf'al hadathi, cukup dia untuk berwudu. Nah, itu. Kadang kalau kita diajarkan apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Itu niat yang super sempurna. Niat yang sempurna. Sama seperti kalau seandainya kita tadi misalnya wudu tadi. Wudu kita misalnya membasuh, niat berbarengan dengan membasuh wajah sekali. Setelah itu membasuh tangan kanan sekali, membasuh tangan kiri sekali, mengusap sedikit dari kepala atau rambut ini sekali, cukup. Setelah itu membasuh kaki kanan sekali, membasuh kaki kiri sekali, sudah dikatakan berwudu. Tapi kalau pengen sempurna, wah, harus apa? Membasuh tangan dulu, baca bismillah dulu, pakai siwak dulu. Setelah itu apa? Berkumur-kumur dulu. Setelah itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu baru talafut bin niat, nawaitul wudu'a. Setelah itu baru niat dalam hati dan membasuh wajah dari atas 3 kali. Ini 3 kali, ini 3 kali. Inilah yang dikatakan sempurna. Begitu juga niat. Niat tadi syaratnya ketika dia nawaitu raf'al hadas sudah cukup niatnya. Tapi kalau pengen sempurna, ya dia sempurnakan niatnya tadi biar yakin nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Ini jelas ya. Jadi tahu mana yang batasan wajib, mana yang batasan keafdalannya, lebih utamanya. Awit taharatil salah, atau niatnya tadi untuk taharah lis-salah. Gambarannya seperti apa? Nawaitu taharata lis-salah. Nah, cukup. Ketika dia niat berwudu tadi, nawaitu taharata lis-salah sudah cukup. Awil wudu, atau niatnya nawaitul wudu'a, sudah cukup. Jadi ada 3 cara minimal dalam berniat ketika wudu. Nah, minimalnya cara niat berwudu itu ada 3 caranya. Pertama, nawaitu raf'al hadath. Yang kedua, nawaitu taharata lis-salah. Atau yang ketiga, nawaitul wudu'a. Kalau mau ditambah lis-salah. Cukup sudah. Nah, itu. Wa takunu hadhihi. Nah, kapan waktu niatnya itu? Dan niat yang tadi 3 cara pilihan tadi. Wa takunu inda ghaslil wajhi. Niatnya itu ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena yang namanya niat itu bagian dari rukun, bagian dari fardu. Makanya nanti ada perbedaan, ada perbedaan antara ulama nanti. Ya, ada perbedaan dalam membahas niat ini. Niat ini apakah rukun, apakah syarat? Nah, jadi nanti antum harus ngerti. Ada beda rukun, ada beda syarat. Tapi dua-duanya wajib dilaksanakan. Kalau seandainya tak dilaksanakan, maka tidak sah. Tapi apa kok beda? Kok ini dinamakan rukun, kok ini dinamakan syarat? Ya, kalau rukun itu di dalam ibadah tersebut. Ya, kalau rukun di dalam ibadah tersebut, misalnya membasuh tangan. Nah, membasuh tangan di dalam wudu, di dalam kategori wudu. Ya, jadi ada yang namanya wudu tadi. Apa dinamakan wudu itu? Kalau seandainya dia membasuh wajah, kalau seandainya dia membasuh kedua tangan, kalau seandainya mengusap, kalau seandainya itu namanya. Nah, ini berarti namanya rukun di dalam wudu tersebut. Adapun syarat wudu, nah, syarat wudu
Dia harus apa? Dia harus bersih dari hadas kecil dan besar. Nah itu di luar apa di dalam? Di luar. Jadi tidak boleh dia berwudu kalau seandainya masih dalam keadaan hadas. Hadas besar misalnya belum mandi, tidak boleh dia berwudu. Atau misalnya dia ada najis, badannya ada najisnya, boleh dia berwudu? Tidak boleh, tapi itu di luar. Nah itu. Ya, nanti kita akan bahas. Misalnya orang haid, boleh nggak dia berwudu? Haram dia berwudu. Nah itu makanya syarat sahnya berwudu kalau seandainya perempuan tersebut sudah suci dari haid. Berarti itu di luar. Nah ini namanya syarat. Nah masalah niat ini ada perbedaan. Perbedaannya kuat di antara ulama. Tapi mayoritas mengatakan, muktamadnya mengatakan bahwasanya niat itu bagian dari rukun, bukan bagian dari syarat. Niat itu bagian dari rukun, bukan bagian dari syarat. Artinya apa? Kalau seandainya sahnya niat itu ketika dilakukan di dalam perbuatan tersebut. Misalnya wudu. Nah, karena niat itu harus di awal, maka berbarengan dengan membasuh wajah. Tapi kalau yang mengatakan syarat berarti boleh sebelum dia membasuh wajah. Tapi ini pendapat yang tidak dikuatkan. Yang mengatakan kuat itu bahwasanya niat itu adalah bagian dari rukun. Artinya ketika bagian dari rukun harus dia di dalam wudu tersebut. Nah ini untuk apa namanya? Jadi kalau seandainya ada, sekarang ada jalan keluar, Misalnya, jadi kalau ada orang punya penyakit seperti ini, Bib, saya nggak bisa nih, Bib, susah, Bib. Susah sekali, sudah dicoba-coba berkali-kali nggak bisa. Gimana caranya? Gimana caranya saya itu ketika membasuh wajah hati ini berniat kalau ada itu. Padahal semua praktiknya gampang sekali. Ketika dibasuh nawaitu raf'al hadas, nawaitu wudu'a lis-shalah, nawaitu taharata lis-shalah. Ketika air jatuh tadi. Tapi ini ada orang susah dia. Susah dia niat tuh susah kayak gitu tuh tidak bisa. Dia menggambarkan kalau niat berbarengan dengan membasuh wajah tuh kayaknya tidak bisa. Seakan-akan mulutnya yang ngomong, padahal yang namanya niat itu di dalam hati. Nah, kalau ada orang punya penyakit yang seperti itu susah dia. Jadi ketika basuh dia tidak niat, ketika basuh dia tidak niat. Nah, orang yang seperti ini boleh dia mengambil pendapat bahwasanya niat itu ada di dalam niat itu adalah bagian dari syarat, bukan bagian dari rukun. Artinya niat itu sebelum dia membasuh wajah. Begitu juga kalau seandainya di sholat. Kalau seandainya emang orang susah dia ketika Allah, susah dia. Padahal niat sholat itu gampang niat sholat. Nanti misalnya sholat isya misalnya, kita yang jadi makmum misalnya, usalli fardal isya'i makmuman, dah cukup. Jadi ketika ngangkat tangannya kan sunnah. Yang wajib itu Allahnya itu. Allah, ketika Allah itu dalam hatinya usalli fardal isya'i ma'muman. Cukup. Sudah dapat pahala sholat berjamaah dan sholat isya'nya sah. Cuman kadang ada orang yang punya penyakit was-was. Ketika di Allah, apa pikirannya kemana-mana. Allah pikirannya kemana-mana. Nah kalau orang yang seperti ini, tidak bisa niat dia berbarengan, ada solusinya. Tetap di dalam mazhab Syafi'i tetap ada. Bahwasanya pendapat ini diantaranya pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Bahwasanya niat itu syarat bukan rukun. Artinya kalau syarat berarti di luar. Berarti sebelum dia Allahu Akbar dia niat. Ini kalau seandainya orangnya memang tidak bisa. Kalau seandainya orang biasa, nah ini pendapat yang kuat bahwasanya sholat itu ketika niatnya sah, sholat itu berbarengan dengan takbir Allahu Akbar. Ketika Allah dalam hatinya usalli fardal isya'i ma'muman. Usalli fardal isya'i ma'muman. Itu berapa detik coba? 2 detik. Tidak sampai berapa. Usalli fardal isya'i ma'muman. Bukan artinya ngebayangin seakan-akan niat itu panjang. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Iya bakal panjang dia takbirnya. Allah. Nah itu. Nah orang akhirnya dia was-was akhirnya. Wah ini niat seperti ini susah kalau kayak yang diajarkan Habib ini. Padahal niatnya ringan. Nah ini. Ya.
Jelas di masalah niat nih. Ada pertanyaan masalah niat? Makanya kalau ditanya apa itu niat, nanti ada niat, ada azam, beda. Ada niat, ada azam. Kalau niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Makanya ketika sembelih korban itu, ketika nyembelih dia niat, Bismillahirrahmanirrahim dalam hatinya itu, hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Nah itulah namanya niat di dalam hati dia berbarengan tadi. Berbeda dengan azam. Kalau azam itu saya pengen berkorban, tapi belum dilakukan korbannya. Ini namanya azam, bukan niat. Makanya tadi dikatakan bahwasanya ketika wudu, ketika salat, yang dikatakan niat itu kalau seandainya dia berbarengan dengan perbuatannya tadi. Ketika wudu ketika dia pertama kali air tadi jatuh ke wajahnya, disitulah dia niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi, atau nawaitul wudu'a lis salah. Nawaitut taharata lis salah. Disitulah dia berniat. Atau ketika salat ketika Allahu Akbar, disitulah dia niat. Nah, itu. Kenapa? Karena definisi niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Keinginan yang mana keinginan tadi berbarengan dengan perbuatan. Jadi beda antara azam sama niat. Jelas di masalah niat nih? Ya. Ya. Di sini tidak dibahas ya. Air itu ada 3 ya. Hukum air itu ada 3. Nah nanti hukum itu bukan nanti wajib, sunnah, mandub, makruh, enggak. Hukum ini misalnya, hukumnya ini apakah dia tahurun? Ada yang namanya al-ma'u tahurun, suci, mensucikan. Tahirun, mutahhirun. Ada lagi hukum yang kedua, air itu hukumnya tahirun ghaira mutahhirin, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada lagi airnya itu al-ma'ul mutanajjis, air yang bercampur atau air yang najis. Nah ini hukumnya nih. Jadi tidak ada kalau hukum air itu apa? Hukum air fardu, mana ada. Antara dia suci mensucikan, atau dia suci tidak mensucikan, atau dia air najis. Nah itu hukum air. Nah sekarang pembahasan air musta'mal, kita harus tahu dulu apa itu definisi musta'mal sekarang. Jadi baru kita membahas hukumnya. Apa itu definisi air musta'mal? Walladzi istu'mila fi tahuriyatin, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi air ini, misalnya air ini sudah digunakan untuk wudu atau mandi wajib. Airnya tadi sudah digunakan. Nah, kalau seandainya sudah digunakan air ini boleh diminum, tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Sama seperti air sirup, air teh, air kopi. Air itu suci tidak? Suci. Apakah boleh diminum? Apakah boleh digunakan untuk berwudu? Tidak. Diminum dia boleh, tapi digunakan untuk taharah dia tidak boleh. Makanya dikatakan tahirun ghaira mutahhirin. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, masalah kita di masyarakat kenapa? Suka was-was kena percikan. Suka was-was kena percikan. Padahal percikannya itu sedikit. Percikan, wah musta'mal, tidak boleh. Tidak seperti itu permasalahannya. Kalau seandainya ember tadi, kita ambil gayung. Ketika gayung tadi kita siramkan ke wajah kita dan jatuhnya tadi di ember, itu baru dikatakan musta'mal. Tapi kalau seandainya hanya kena percikan dari sini dikit, itu belum dikatakan musta'mal. Kenapa? Karena belum digunakan untuk bersuci, hanya kena percikan. Nah ini termasuk yang sudah dimakfu kata ulama. Nah itu Pak. Jelas ya masalah musta'mal? Ada lagi? Zuhur.
Tidak, tidak perlu disyahadatkan. Karena yang dimaksud faqad kafara jiharan itu bukan kafir yang secara hakiki yang dia harus bersyahadat. Artinya ini kemungkinan orang ini mengingkari indallah dia kafir. Tapi syarat-syarat dia sebagai di dunia dia tidak dikatakan kafir. Syarat di dunia dia tidak dikatakan kafir. Karena kalau yang dikatakan kafir itu kalau seandainya dia mengucapkan atau dia melakukan, mengucapkan atau melakukan atau yakin, yang mana keyakinan tersebut menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah ini baru perlu dia syahadat. Tapi kalau seandainya dia tidak sholat itu selagi dia tidak mengatakan ini bukan kewajiban, Jumat ini bukan kewajiban, saya malas kata dia. Saya malas. Kalau ucapan dia mengatakan dia malas, kalau menurut hukum ini orang harus dipenjara. Harus dipenjara, suruh taubat. Setelah dia disuruh taubat dia tidak mau, baru nanti hakim memutuskan ini bagaimana nanti. Ketika disuruh taubat dia nggak mau. Nah, yang malas ini. Tapi kalau seandainya meyakini Jumat itu tidak wajib, baru perlu disyahadatkan lagi orang tersebut. Jadi kalau seandainya cuma malas, ini orang ya wajib taubat dia. Tapi indallah wallahu a'lam. Tapi secara dunia belum dikatakan dia murtad. Secara dunia dia belum dikatakan murtad. Jadi itu tadi, kalau seandainya tidak ada uzur berdosa. Tidak ada uzur berdosa. Bolehnya seseorang itu meninggalkan Jumat kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur berdosa. Apakah nanti menutupi Jumat? Belum tentu. Dia salat zuhur, tapi apakah dia menutupi kewajiban Jumat? Belum tentu. Makanya nanti kita lihat di persidangan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menghakimi tidak bisa. Apakah dia sholatnya ditutup? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi tidak sampai menyebabkan dia kafir yang perlu dia syahadat, tidak. Ada lagi? Ini baru niat. Ada niat? Ada berdoa. Tidak apa-apa. Doa misalnya doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tidak apa-apa. Itu namanya keutamaan tadi, kesempurnaan. Kesempurnaan. Jadi tambah sempurna wudu kita, ya tambah sempurna pahala kita. Tambah biasa standar, ya biasa juga nanti. Makanya kita kalau mengaku diri kita dekat sama Allah cuman hanya melaksanakan wajib, jangan harap dekat. Jadi jangan berangan-angan pengen surga Firdaus tapi amalannya standar sekali, nggak bisa. Makanya kata Rasulullah, ajruki ala qadri nasabiki. Ketika Sayyidatuna Aisyah nanya, ya Rasulullah, sudah cukup ibadahmu, kamu itu kekasihnya Allah, sudah masya Allah lah pokoknya, sudah jadi nabi dan segala macam, ngapain capek-capek sampai kakinya bengkak? Nah itu, ya Aisyah, kata Rasulullah, ajruki ala qadri nasabiki. Rasulullah saja ngomong, pahalamu, ganjaranmu tergantung apa yang kau kerjakan, tingkat kepayahanmu. Kalau seandainya payahnya tinggi, ya di situlah. Makanya Nabi Muhammad itu bukan sudah aku jadi nabi, kekasihnya Allah, hamba paling nomor 1, santai seperti raja. Bahkan Nabi Muhammad justru kehambaannya itu paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kita. Nah, itu. Jadi tambah payah ya tambah tinggi derajatnya. Kenapa? Ya. Istri. Teman. Apa? Beda jenis enggak? Beda jenis enggak? Sama-sama jenis.
Pakai keran apa pakai ini? Pakai keran apa pakai ini? Oh, pakai keran. Oh, enggak. Itu bukan najis, itu mah kayak tadi. Air musta'mal. Air musta'mal tadi suci, tapi tidak mensucikan, jadi nggak ada masalah. Seperti kalau seandainya kita kena air sirup, seperti kalau seandainya kita kena air kopi, najis enggak? Enggak. Biasa saja. Ya. Enggak jadi masalah. Sudah azan ya? Bagaimana dengan air musta'mal atau air kita wudhu dengan dalam satu wadah di kolam? Kita kan biasanya kolam wudhu kan itu banyak percikan, Makanya nanti air pun ada dua kategori. Ada kategori ma'ul qalil, air yang dikatakan sedikit. Ada yang namanya air dikatakan banyak. Air yang dikatakan banyak. Kalau air kolam yang besar tuh, mau dia ada iler, ada misalnya saja kok. Contohnya, maaf kalau seandainya ada kencing misalnya. Selagi di bak itu, di kolam itu tidak berubah airnya, boleh. Tidak jadi masalah. Karena di airnya banyak. Patokannya itu 216 liter. Air yang dikatakan banyak itu kalau seandainya sudah lebih dari 216 liter ke atas. Kalau yang kecil, pokoknya kalau seandainya di bawah 216 liter, ini kategorinya air sedikit. Nah, air sedikit nggak boleh kita celupkan. Kalau kita celupkan wudhu di situ, disitulah jadi musta'mal. Makanya kita ambil gayung, set, atau ini di sini, di luar. Baru niat, belum selesai lagi. Ada pertanyaan lagi masalah niat? Kalau ada yang masih ragu, silakan. Oh, tidak apa-apa. Selagi yang kita sentuh itu bukan yang ajnabi, artinya orang yang kita halal menikahinya. Orang yang kita halal menikahinya ketika kita bersentuhan dengannya batal. Jadi kaidah nih, orang yang halal kita menikahinya bersentuhan dengannya batal. Orang yang haram kita menikahinya maka bersentuhan dengannya tidak batal. Jadi tidak apa-apa bersentuhan orang yang tidak butuh masa nular dah, jadi masalah. Ada lagi? Jadi gimana Bib kalau ada imamnya tidak berkunut lalu makmumnya berkunut itu apa hukumnya? Kalau seandainya kunutnya sebentar, kunut cukup. Allahumma ighfir lana itu sudah cukup kunut. Allahumma ighfir lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad itu sudah cukup kunut. Kadang kita ini kunut tuh harus Allahumma hdina fi man hadait wa afina. Ya. Padahal kita yang kunut pun hanya tidak hafal tentang kunut. Ketika kunut jamaah tidak mengangkat tangan atau Ya tidak apa-apa. Ngilangin afdalnya saja ketika doa itu, ketika kunut memang disunnahkan ngangkatnya seperti ini atau seperti ini, bukan seperti ini. Ketika kunut disunnahkan seperti itu. Doa itu seperti ini atau seperti ini. Jadi ketika sini matanya menuju ke tempat sujud. Jadi yang tadi itu kalau seandainya makmumnya tadi bisa dia kunut pendek, ya silahkan tidak apa-apa. Karena memang dianjurkan kunut, bahkan min ab'adis salah, termasuk bagian sunnah-sunnah yang mendekati wajib. Ya, ketelan batal, karena makruh ketika berpuasa itu. Kecuali kalau seandainya waktu subuh. Nah, kalau tertelan tidak batal. Tapi kalau seandainya zuhur, asar, itu sama seperti siwak tadi. Kalau seandainya jatuhnya ke sini, masuk, tapi jatuhnya ke sini, batal. Cukup?
Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru kita bahas rukun yang pertama insyaallah. Lanjut kita rukun-rukun wudu berikutnya.